योमिंग में उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर्ड किया ऑन 3rd of अप्रैल। ठीक है। एक कंपनी रजिस्टर्ड किया ऑन 5th of अप्रैल। ठीक है। पहले एज रीजनेबल लोग मुझे बताओ कि किसी का पागल कुत्ते काटे हैं कि चुनाव चल रहा है, यू आर इन स्क्रूटिनी, 3rd and 5th अप्रैल आपका कंपनी रजिस्टर करने का लिए भी आपका दिमाग होते हैं, यू आर फाइटिंग एन इलेक्शन। सेकेंड 7 को हमने पवन खेरा का नाम में कंपनी रजिस्टर्ड किया, आपने वो दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 9 को मैं गौरव गोगोई का नाम में कंपनी रजिस्टर्ड किया, कल मैं सुबह मेगा प्रसाद का नाम में एक रजिस्टर करके आपको भेज दूंगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, जब ये सवाल किया गया उनसे कि ये तो आपने 2 और 3 दिन पहले कंपनी रजिस्टर की हुई है, तो उनका ये कहना था कि एनडीए जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है वो उस पे लगी हुई थी, वो जब हटी तो आपको वो डेट दिखने लगा जिस दिन से एनडीए वाला क्लॉज हटा, इसलिए आप ये डेट बता रहे हैं। आप बहुत ये सिंपल बताओ, अगर रिनिकी का नाम में कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ, हाँ, पवन खेरा का नाम में मैंने कैसे रजिस्टर किया? मतलब हमने एक कंपनी पवन खेरा का नाम में भी रजिस्टर किया। हाँ, किया आपने, हाँ, ठीक है, वो कैसे मैंने किया? दैट मीन्स इफ यू गो टू ओइंग वेबसाइट, हाँ, $190 पे करने से ऑटो जनरेटेड उहे में कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, इतना ही है। ठीक है। और मान लो मैंने 5 अक्टूबर में कंपनी रजिस्टर किया, फायदा क्या होगा? ठीक है। तो अब ये अगर आप एक बताओ, हाँ, 5 को अगर आप एक यूएसए में कंपनी रजिस्टर करते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू अमेरिका, हाँ, तो आपको तो इंडिया का बैंक से ही रुपया वहां ट्रांसफर होना पड़ेगा, हाँ, करना पड़ेगा, तो किसी वो भी ट्रांजैक्शन दिखेगा। तो आप लाओ ना। 2015 में कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन किया, उसका पहले मेरा जो भी इश्यूज था, थोड़ा एक शारदा केस में मुझे एज ए विटनेस बुलाया गया। 2015 मार्च में सीबीआई ने कोर्ट में लिख दिया कि हिमंता बिश्व शर्मा वाज समन एज ए विटनेस, नॉट एज ए एक्यूज्ड। मतलब ये बीजेपी में ज्वाइन करने का पहले, ठीक है। देन मैंने सोनिया गांधी को जाके मिला कि मैडम, सीबीआई ने पता नहीं क्या मेरा ऊपर आशीर्वाद हुए, कलकत्ता कोर्ट में तो लिख दिया वो विटनेस है, ठीक है, एक्यूज नहीं हूं। तो सोनिया गांधी ने कागज पढ़ के बोला कि हेमंत तुम बड़ावाला कोर्ट में भी देखते रहो, वो लोग फिर कुछ गड़बड़ी करेगा। ठीक है। दैट मीन्स आई हैव नॉट ज्वाइन बीजेपी विथ एनी बागेज। तो ये भी कोई लोगों ने आज तक डेट नहीं पूछा। कलकत्ता में आप कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स देखिए, 2015 मार्च आई वॉज गिवन ए क्लीन शीट, आई ज्वाइन बीजेपी अगस्त। उसका बाद में कांग्रेस को जाके मिला, तरुण गोगोई को मिला कि हाउ आई शुड पार्टिसिपेट, मेरा रोल क्या होगा। जब 3 महीना तक उनसे कुछ बातें नहीं आया और कुछ उल्टा बातें चला, देन आई मूव टू बीजेपी। मैं आपका काम करें। देयर इज नो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो वापस कैसे भेजते हैं? हम क्या करता हूँ, अंधेरे का सांस लेते हुए जहाँ बीडीआर नहीं होते हैं वहाँ हम लोग पुश बैक करता हूँ। हाँ? आप ऐसे भेजते हैं? ऐसे भेजता है, तो वापस भी आ जाएगा, वापस भी आ जाता। এগৰাকী শিল্পী নাই, আজি ইয়াতে তেখেতৰ গান ৰজন জনাই থাকিব লাগিছিলে। আজি বেলেগত বিহু বাদ দি ইয়ালে আহি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াতে তেওঁৰ সংগীত চৰ্চা কৰিব লাগিছিলে, গাব লাগিছিলে। আমি আচলতে হাতীগাঁও নতুন পথত বিহু পাতো, কিন্তু আমি এবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে বিহুখন বন্ধ কৰিলো। ভাবিছিলো ইয়াত চাগে মানে গোটেই চেলিব্ৰিটিয়ে ভৰ্তি হৈ আছে, কাৰণ অনবৰত জুবিন গাৰ্গকটো একদম মানে মিঠাইত মাখি পৰা নিচিনাকে চেলিব্ৰিটি থাকে। আজিও ভাবিছিলো আজিতো বিহুৰ প্ৰথম দিন, ক'তো প্ৰগ্ৰেম নাই, গতিকে চাগে আজি চব ইয়াতে পাম, আমি তালৈকে যাওঁ। কিন্তু তো আহি পেলাই কথাটো উল্টা দেখিছো। থাকো, কিন্তু আহি বৰ দুখ লাগিলে। এগৰাকী শিল্পী নাই, আজি ইয়াতে তেখেতৰ গান ৰজন জনাই থাকিব লাগিছিলে। আজি বেলেগত বিহু বাদ দি ইয়ালে আহি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াতে তেওঁৰ সংগীত চৰ্চা কৰিব লাগিছিলে, গাব লাগিছিলে।
সেইটোহে আমি ভাবিছিলো, কিন্তু তেওঁলোকেতো পইচাৰ কাৰণত চব দৌৰি দৌৰি গৈছে বেলেগ বেলেগ জেগাত। একচুৱেলি ইয়াতে আহিব লাগিছিলে। সকলো শিল্পী ইয়াতে একত্ৰিত হৈ ইয়াতে। তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই কালিৰে পৰা বিহু অনুষ্ঠান তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ আৰম্ভণি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। হয়, ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰথম আহক, তেখেতৰ আশীৰ্বাদ লওক, তেখেতৰ গান খিনি গীত গাওক, তেখেতক স্মৰণ কৰক। আজি গোটেই এটা নিশা কটাওক, বাকীটো গোটেই মাহটো বিহু গাবলৈ মানে আছে। তেওঁলোকে য'তে যায় গৈ থাকক। আজি অন্তত ইয়াতে আহি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াতে তেখেতৰ গান চৰ্চা কৰিব লাগিছিলে। চবে সেইটো আশা কৰি আহিছিলো, হয়তো ইয়াতে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, কিন্তু নাই, ইমান বেয়া লাগিলে মানে ক'বলৈ ভাষা নাই আৰু। মানুহ ইমানো বেছি পইচাৰ পিছত দৌৰিব নাপায়। ইয়ালৈ আহক, আহি পেলাই তেওঁলোকে গাওক, গোটেই মাহটো আছে, তেওঁ গোটেই জীৱনটো দিলে, লোকক দিলে পইচা। গোটেই আমাৰ গোটেই অসমবাসী ভাৰতবাসীৰ কাৰণে দিলে, তেওঁ গোটেই জীৱনটো গান গাই গাই। আজি অন্তত আহিব লাগিছিলে শিল্পীসকল, ইয়াতে গানৰ চৰ্চা হৈ থাকিব লাগিছিলে আজি এইখিনি জেগাত। জুবিন গাৰ্গবিহীন ৰঙালী বিহু অসমৰ কোটি কোটি জনতাই উদাসভাৱে পালন কৰিছে। অসমৰ এনেকুৱা কোনো সত্তা নাই যি জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ কৰা নাই। কায়িকভাৱে যদিও জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি, জুবিন গাৰ্গৰ অসমৰ প্ৰতি থকা অৰিহণা, জুবিন গাৰ্গৰ থকা সমন্বয়ৰ এনাজৰী, এইবিলাক আমাৰ মাজত সদায় যুগে যুগে মানে জীপাল হৈ থাকিব। আজি পহিলা বহাগৰ দিনা জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াক এখন গামোচা আৰু এটা ফুলাম জাপিৰে ওলগ জনাবলৈ আহিছোঁ। বিশ্বাস নহয় যে জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত কায়িকভাৱে নাই, কিন্তু সেইটো মানি ল'ব লাগিব। জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব লাগিব। জুবিন গাৰ্গৰ যিটো সত্তা, সেইটো আমি যুগে যুগে যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু যুৱ প্ৰজন্মই জীয়াই ৰাখিব। মই 52 বছৰ বয়সত বহুত কিংবদন্তী শিল্পীক লগ পাইছোঁ, মানে দেখিছোঁ, কিন্তু মই জুবিন গাৰ্গে যেনেকৈ প্ৰত্যেকৰ হৃদয়ত আঁচ বহাই থৈ গৈছে, তেনেকুৱা শিল্পী মই হয়তো দেখা নাই। বহু ডাঙৰ স্বনামধন্য শিল্পী আছে। জুবিন গাৰ্গৰ এই সত্তা আমি জীয়াই ৰাখিম। জুবিন ক্ষেত্ৰত মই প্ৰত্যেক সপ্তাহত মিনিমাম 3 দিন আহোঁ। যেতিয়াই মনটো অস্থিৰ হয়, যেতিয়াই মনটো অশান্তি হয়, বিভিন্ন চিন্তাই যেতিয়া দোলা দি ধৰে, জুবিন ক্ষেত্ৰত আহি মনটো আকৌ ডিটক্স কৰি যাওঁ। গতিকে সেয়ে হৈছে জুবিন গাৰ্গ। জুবিন গাৰ্গৰ লগত খুব এটা আমাৰ আত্মীয় সম্পৰ্কও আছিলে। কা আন্দোলনৰ সময়তো জুবিন গাৰ্গৰ লগত বহু সময়ত আমি সময় কটাইছোঁ। গতিকে মই জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াক আজি বিহুৰ দিনাখন বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ বুলি ক'বলৈ মোৰ বেয়া লাগে। মই তেওঁক এতিয়াও যদিও কায়িকভাৱে নাই, জীয়াই থকা জুবিন গাৰ্গ হিচাপে মই সদায় অনুভৱ কৰোঁ। চাওক, প্ৰত্যেকখন বিহু মঞ্চ বিহুটো আমাক লাগিব। জুবিন গাৰ্গে বিহু জীয়াই ৰখাটো সদায় বিচাৰিব। জুবিন গাৰ্গে যেনেকৈ বিহুটোক জীপাল কৰি ৰখা বিচাৰিছিলে, আমিও জীপাল কৰি ৰাখিব লাগিব। বিহু আমাৰ আয়ুস ৰেখা, বিহু আমাৰ সমন্বয়ৰ এটা এনাজৰী হয়। গতিকে বিহু আমি পাতিব লাগিব, আৰু সেই বিহুৰ জৰিয়তে জুবিন গাৰ্গে আমাৰ মাজত যিটো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে যিটো ঐক্য আৰু একতাৰ এনাজৰী দি গৈছে, তাক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। গতিকে যদিও বিহু এবাৰ হৈছে, সকলোৱে উদাসভাৱে বিহু পালন কৰিছে, আৰু জুবিন গাৰ্গক জীয়াই ৰাখিবলগীয়া হ'লে আমাৰ গোটেই সংস্কৃতি আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। সম্প্ৰীতি আৰু সংস্কৃতিৰ এনাজৰীডাল, জুবিন গাৰ্গে দি যোৱা এনাজৰীডাল আমি বিভাজনৰ ঊৰ্ধত, যাতে বিভাজন নোহোৱাকৈ সমন্বয় এনাজৰীডাল ধৰি ৰাখিব লাগিব। শ্ৰদ্ধাৰ অসমবাসী ৰাইজ, যোৱা দুদিনত অসমৰ কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠন আৰু জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বই এই বহাগতে পাতিব লাগিব বুলি কৈ জাতিটোৰ ওপৰত অহা ভাবুকি, জাতিটোৰ অস্তিত্বৰ সংকট, জাতিটোৰ ওপৰত হোৱা সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসন, ৰাজনৈতিক আগ্ৰাসন, অৰ্থনৈতিক আগ্ৰাসন, ব্যৱসায়িক আগ্ৰাসন আৰু সামাজিক আগ্ৰাসনৰ কথা পাতিলে, আৰু সেই সকলোবোৰ কথা সঁচা আৰু সত্য। কিন্তু এটা কথা আমি আৰম্ভণিতে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে আজি যে এই ৰঙালী বিহুৰ, গৰু বিহুৰ দিনা, মানুহ বিহুৰ দিনা এই আনন্দৰ সময়ছোৱাত জাতিটোৰ অস্তিত্বৰ সংকটৰ কথা পাতিবলগীয়া হৈছে, আগ্ৰাসনৰ কথাবোৰ পাতিবলগীয়া হৈছে, জাতিটোৰ এই বিপদ আৰু এই অৱস্থাৰ কাৰণসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম আৰু প্ৰধান কাৰণ হ'ল একালত এইসমূহ ছাত্ৰ সংগঠন আৰু জাতীয় সংগঠনক নেতৃত্ব দিয়া কিছু সংখ্যক স্বাৰ্থপৰ নেতা, যিসকল স্বাৰ্থপৰ নেতাই জাতিটোৰ লগত কৰা গাদ্দাৰী আৰু অসম মাতৃৰ লগত কৰা প্ৰতাৰণাৰ কাৰণে জাতিটোৰ আজি এই অৱস্থা। দ্বিতীয়তে এটা কথা ক'ব লাগিব যে কেৱল মাত্ৰ বহাগ মাহতেই জাতীয় সংগঠনসমূহৰ নেতৃত্বই মাইকৰ সন্মুখত ফিল্ডত থিয় হৈ জাতিটোৰ অস্তিত্বৰ সংকটৰ কথা পাতিলে, আৰু বাকী 11টা মাহে সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ থাকিলে, যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী অসমত বহিৰাগতক দলিচা পাৰি দিয়া মূল মানুহ, যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বহিৰাগত আৰু অনা অসমীয়াৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্ব অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে মূল দায়ী ব্যক্তি, সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসাত এওঁলোক ব্যস্ত থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এটা কথা এইখিনি সময়তে কৈ থ'ব লাগিব
যে অসমৰ মানুহে নিজৰ তেজ আৰু নিজৰ আৱেগেৰে এইবোৰ সংগঠন গঢ়ি দিছিলে। সেইকাৰণে আমি আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠন আৰু আমাৰ জাতীয় সংগঠনবোৰ সদায় মহান, কিন্তু এইসমূহ ছাত্ৰ সংগঠন আৰু জাতীয় সংগঠনক নেতৃত্ব দিয়া প্ৰতিগৰাকী নেতা সকলো সময়তে মহান নোলাবও পাৰে, আৰু তাৰ উদাহৰণ এইখন অসমতে আছে। এইসমূহ সংগঠনৰ পৰা ওলাই যোৱাই কিছু সংখ্যক প্ৰতাৰক আৰু স্বাৰ্থপৰ নেতাৰ কাৰণে জাতিটোৰ আজি এই অৱস্থা। এটা কথা আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে জাতীয় সংগঠন আৰু ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাসমূহক অসমৰ ৰাইজে সাহসী হোৱাটো বিচাৰে, দম থকাটো বিচাৰে। যেতিয়াই কথা কয় শাসক গোষ্ঠী কঁপি থাকিব লাগিব। বিশ্লেষক ৰাইজে বিচৰা নাই, তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত ভাগ ল'বলৈ অহা ছাত্ৰ ৰাইজে বিচৰা নাই। যদি বিশ্লেষক হ'বলৈ আছে তেনেহ'লে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ আছে, কিন্তু যিহেতু আমাৰ এই মহান ছাত্ৰ সংগঠন আৰু জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ নিচিনা গুৰু দায়িত্বত নেতাৰ আসনত বহুৱাইছে, তেতিয়া জাতিটোৰ কাৰণে জাতীয় দায়িত্ব বহুখিনি বৃদ্ধি পায়, আৰু সেই জাতীয় দায়িত্ব অনুধাৱন কৰি দম থকা কথা ক'ব লাগে, সাহস থকা কথা ক'ব লাগে, যিবোৰ কথাত চৰকাৰ ভয়ত কম্পমান হৈ থাকে। আৰু এনে কৰা হ'লে যেতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিলে, তেতিয়া এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্ব কমি যোৱাৰ কাৰণে এইসকল ছাত্ৰ নেতাই, এইসকল জাতীয় সংগঠনৰ নেতাই চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰিছিলে। কিন্তু একে সময়তে আহোম জনগোষ্ঠীকে ধৰি অসমীয়া মুছলমানসকলকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ কোচ ৰাজবংশীসকলকে ধৰি বিভিন্ন থলুৱা জাতি জনগোষ্ঠীৰ যেতিয়া ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্ব কমি গৈছিলে, তেতিয়া এইসকল নেতা মৌন আছিলে। এইসকল নেতাই সেই সময়ত মাত দিয়া হ'লে আজি মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ এইটো অৱস্থা নহ'লহেঁতেন। গতিকে এই বহাগত ক'বলৈ বহু কথাই আছে। 11টা মাহে চৰকাৰৰ প্ৰশংসাত ব্যস্ত থাকি, আৰু এটা কথা, চৰকাৰৰ প্ৰশংসা কৰিবলৈতো তেওঁলোকৰ জনসংযোগ বিভাগ আছে, প্ৰচাৰ বিভাগ আছে, তেওঁলোকে ৰাইজৰে শ শ কোটি টকা খৰচ কৰে চৰকাৰৰ ভাল কামবোৰ তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ। তাত আমাৰ জাতীয় সংগঠন আৰু ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে, নিজৰ ভৱিষ্যতৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ কাৰণে 11টা মাহে চৰকাৰৰ লগত মিলি থাকিব, স্পোক পাৰ্চনৰ নিচিনা কথা ক'ব, আৰু বহাগত আহি বহাগতে পাতিব লাগিব বুলি কৈ জাতীয় সংকটৰ কথাবোৰ ক'ব। এইবোৰ ক'লে কেৱল সংকটৰ কথাবোৰে কোৱা হৈ থাকিব, কেতিয়াও সমাধান নোলাব। আৰু যদি এনেধৰণে চলি থাকে, তেনেহ'লে অনাগত সময়ত যিবোৰ নেতৃত্বত আহিব, তেওঁলোকে এই সংকটৰ কথা ক'বলৈও সুযোগ নাপাব। সেইটো দিশত গৈ আছে। গতিকে সময় থাকোঁতে আমি কি বাৰ্তা দিবলৈ ওলাইছোঁ, সেইবোৰ বাৰ্তা বুজাসকলে বুজিছে। সময় থাকোঁতে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পৰিহাৰ কৰি যিবোৰ কাম কাজ ৰাইজে বেয়া পাইছে, সেইবোৰ অলপ কমাই দি জাতিটোৰ জাতীয় দায়িত্ব অনুধাৱন কৰি বল থকা, সাহস থকা আৰু দম থকা কথা কোৱা উচিত। প্ৰতিবাদী সত্তাটো আকৌ ধাৰণ কৰা উচিত। অসমীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, সামাজিক অধিকাৰ, অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ, ব্যৱসায়িক অধিকাৰ কাঢ়ি আনিবলৈ প্ৰতিবাদী সত্তাত বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই। বিশ্লেষকৰ ৰূপত যদি কথা কোৱা হয় যে এইটো অনুচিত, সেইটো উচিত, আমি এইটো ভাল পোৱা নাই, আমি সেইটোত লক্ষ্য ৰাখিম, যদি লক্ষ্যই ৰাখিবলৈ আছে, যদি উচিত আৰু অনুচিত বুলি ক'বলৈ আছে, তেনেহ'লে কিবা বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ এই সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ দায়িত্ব এৰি দিয়ক। কাৰণ মানুহে তেজ দি আৱেগেৰে এইসমূহ সংগঠন গঢ়ি দিছিলে। যদি বিশ্লেষকৰ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ আছে, যদি ইণ্টেলেকচুৱেল বুদ্ধিজীৱী সদৃশ কথা ক'বলৈ আছে, তেনেহ'লে বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত গৈ সোমাই থাকক। প্ৰতিবাদী সাহসী ল'ৰাক নেতৃত্ব দিয়ক, যি ল'ৰাই, যি নেতাই কথা ক'লে চৰকাৰ ভয়ত কম্পমান হৈ থাকিব, আৰু জাতিটোৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে সিদ্ধান্তবোৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ টান পাব আৰু সাহস নকৰিব। তেনেধৰণৰ নেতৃত্ব অসমৰ মানুহে বিচাৰে। 11টা মাহে মিলিজুলি থাকি বিভিন্ন সময়ত প্ৰশংসা কৰি, ইটো কৰি সিটো কৰি, ৰাইজৰ ৰোষত পৰি ৰঙালী বিহুৰ সময়ছোৱাত আহি জাতিটোৰ সংকটৰ কথা ক'ব, আৰু সেই কথাত কেৱল মাত্ৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত ভাগ ল'বলৈ অহা ছাত্ৰৰ নিচিনা কথা ক'ব। কোনো ধৰণৰ সাহস নাই, কোনো ধৰণৰ দম নাই, কোনো ধৰণৰ চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান নাই যে আপোনালোকে খবৰদাৰ জাতিটোৰ ক্ষতি হোৱা কাম কাজ কৰিব নোৱাৰিব। এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদী আৱাজ ভিতৰৰ পৰা নোলায়। ক'ত আপোনালোকে বিষ্ণু ৰাভাৰ কথা কোৱাৰ নৈতিক অধিকাৰ আছে? গতিকে এই কথাবোৰ অলপ অনুধাৱন কৰি জাতিটোৰ যি জাতীয় দায়িত্ব এই সংগঠন, এই ছাত্ৰ সংগঠন, এই জাতীয় সংগঠনৰ নেতাসকলে পাইছে, সেইবোৰ লৈ আগুৱাই যাওক। সময় থাকোঁতেই সকলো ব্যক্তিগত আৰু ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থৰ কথা পৰিহাৰ কৰি প্ৰকৃতাৰ্থত এই সংগঠনৰ বল থকা আৰু সাহস থকা নেতা হিচাপে নিদৰ্শন দাঙি ধৰি জাতিটোৰ হকে কাম কৰি আগুৱাই যাওক।
কম্প্ৰমাইজ কৰা, আপোচ কৰা, ইটো লাভ লোৱা, সিটো লাভ লোৱা, আজি প্ৰশংসা কৰা, কালি বাইট দিয়া, এইবোৰ বন্ধ কৰক। প্ৰকৃতাৰ্থত জাতিটোৰ হকে কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু অসমীয়া মানুহে তেজ আৰু আৱেগেৰে গঢ় দিয়া এই জাতীয় সংগঠন, এই ছাত্ৰ সংগঠনবোৰৰ মান ৰাখক। এই ছাত্ৰ সংগঠন আৰু এই জাতীয় সংগঠনবোৰক ভৱিষ্যতৰ আমাৰ উত্তৰ প্ৰজন্মৰ কাৰণে দুৰ্বল কৰি থৈ নাযাব। ইতিমধ্যে ইতিহাসৰ আটাইতকৈ দুৰ্বল অৱস্থাত আমাৰ এই সংগঠনসমূহ আছে, যি সংগঠনসমূহৰ নেতৃত্বৰ কথাত আমি সাহস দেখা নাপাওঁ, প্ৰতিবাদী সত্তা দেখা নাপাওঁ, দম দেখা নাপাওঁ, যাৰ কাৰণে চৰকাৰে বহু ক্ষেত্ৰত সুযোগ ল'বলৈ আৰু বহিৰাগতক দলিচা পাৰি দিবলৈ তেওঁলোকে সাহস পাইছে। মধ্য গুৱাহাটী তাৰ উদাহৰণ। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আজি অসমীয়া যুৱতীক চুচৰাই নিয়া কথা ওলাইছে, আজি অসমীয়া ল'ৰাক কাণত ধৰাই আঁঠু কঢ়াই মাৰপিট কৰা কথাবোৰ ওলাইছে। গতিকে এইবোৰ যদি অনাগত সময়ত ৰোধ কৰিব লাগে, আগ্ৰাসন ৰোধ কৰিব লাগে, তেনেহ'লে আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠন আৰু জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বই সঁচা অৰ্থত কেৱল মাত্ৰ বহাগতে জাজেছ ফিল্ডত মাইকৰ সন্মুখত জাতিটোৰ অস্তিত্বৰ সংকটৰ কথাবোৰ বিশ্লেষক আৰু কিবা তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লোৱা ছাত্ৰৰ নিচিনা নাপাতি দম থকা, সাহস থকা নেতা হৈ চৰকাৰৰ চকুত হৈ প্ৰতিবাদী সত্তাত ধাৰণ কৰি নিজৰ অধিকাৰ কাঢ়ি আনাৰ সেই প্ৰতিবাদী সত্তা আৰু সেই প্ৰতিবাদ গঢ়ি তোলক, তেতিয়াহে জাতিটো বাচিবগৈ। সদশেষত সকলোলৈ ৰঙালী বিহু আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ। জয় আই অসম। এইকেইদিন ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নিতুমণি শইকীয়াক একাংশ ফটুৱা কুকুৰে কামুৰিবলৈ এৰা নাই। একেবাৰে খেদি আহিছে জাক পাতি একাংশ ফটুৱা কুকুৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিতুমণি শইকীয়াক কামুৰি শেষ কৰিব বিচৰা দেখা গৈছে। এতিয়া মই তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে নিতুমণি শইকীয়া কিহৰ কাৰণে বেয়া? নিতুমণি শইকীয়াই কাৰো দালালি কৰিছে নেকি? নিতুমণি শইকীয়াই কাৰোবাৰ হয় হুজুৰ কৰি কাৰোবাক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে কথা ক'ব লাগিছিল নেকি? সমাজৰ স্বাৰ্থ আগত ৰাখি কথা কোৱাটো নিতুমণি শইকীয়াৰ ভুল নেকি? চৰকাৰৰ বেয়া দিশবোৰ আঙুলিয়াই সমাজৰ আগত দাঙি ধৰাটো নিতুমণি শইকীয়াৰ ভুল নেকি? নে নিতুমণি শইকীয়াই হয় হুজুৰ কৰি থাকি চৰকাৰৰ প্ৰতিটো দিশ ভাল বুলি কৈ থাকিব লাগিছিল, তেতিয়া নিতুমণি শইকীয়া ভাল হ'লহেঁতেন নেকি? নিতুমণি শইকীয়াই বিজেপি বা চৰকাৰৰ কিছুমান দোষ আঙুলিয়াই দি ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰাৰ বাবে নিতুমণি শইকীয়াই কংগ্ৰেছক ছাপোৰ্ট কৰা বুজায় নেকি? সঁচাক সঁচা আৰু মিছাক মিছা বুলি ক'ব পৰাটোহে আচলতে প্ৰকৃত সৎ, সাহসী আৰু নিৰপেক্ষ সাংবাদিকৰ ভূমিকা হ'ব লাগে। আৰু মই ভাবোঁ নিতুমণি শইকীয়াই সেইখিনি ভূমিকা পালন কৰিছে সৎ, সাহসেৰে আৰু নিৰপেক্ষভাৱে। সেইবাবে নিতুমণি শইকীয়াই দালালি কৰিছে নেকি? দালালি যদি কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে নিতুমণি শইকীয়াক কামুৰিবলৈ একাংশ পোহনীয়া কুকুৰ, একাংশ ফটুৱাসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহি তেওঁক ইমান বেয়া কথাৰে, অকথ্য কথাৰে তেওঁক সমালোচনা কৰাৰ কাৰণ কি? আৰু মই ইয়াৰ আগত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, মোৰ কমেণ্টৰ তলতো একাংশ সেই ফটুৱা কুকুৰসকলে, পোহনীয়াসকলে আহি লেতেৰা কমেণ্ট কৰা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আৰু মই ভাবোঁ এই ভিডিঅ'টো পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকেও ইয়াত মোকো কামুৰিবলৈ হয়তো আহিব, কিন্তু কোনোবাই কামুৰিবলৈ আহিলে বুলি সঁচাক সঁচা আৰু মিছাক মিছা বুলি নকম, নিতুমণি শইকীয়াই নক'ব, এয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। একাংশই কৈ আছে নিতুমণি শইকীয়াই 50 লাখ টকীয়া ফৰ্চুনাৰ গাড়ী লৈ তেওঁ ইমান টকা দৰমহা পায়, ইমান এজন এনেকুৱা সাংবাদিক, তৎসত্ত্বেও চৰকাৰী আৱাস লোৱাটো কিমান দূৰ যুক্তিসংগত বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছে। নিতুমণি শইকীয়াই সেই চৰকাৰী আৱাসটো এনেই লৈ থকা নাই, নিতুমণি শইকীয়াই তাৰ বাবদ ভাড়া দি আছে। আৰু যদি তেওঁ প্ৰকৃতাৰ্থত চৰকাৰী আৱাসটো পোৱাৰ যোগ্যতা নাই, তেন্তে চৰকাৰে কেতিয়াবাই খাৰিজ কৰিব লাগিছিল। তেওঁ জনোৱা অনুসৰি 2012 চনে কেতিয়াবাতেই সেই ফ্লেটটো লৈছিলে, ঘৰটো ভাড়াত লৈছিলে। যদি তেওঁৰ যোগ্যতা নাই, তেতিয়াই তেওঁক সেই ঘৰটো ভাড়া দিয়া কিয় হৈছিল? তেতিয়া নিউজ লাইফত আছিল বাবেই ভাড়াত দিয়া হৈছিল নেকি? এতিয়া নিতুমণি শইকীয়াই নিউজ লাইফৰ পৰা প্ৰতিদিন টাইমলৈ আহিল বুলি সেই ঘৰটো তেওঁ ভাড়াত পোৱাৰ যোগ্যতা নাইকিয়া হৈ গ'ল নেকি? নিতুমণি শইকীয়াই সঁচা কথাবোৰ কৈ থকাৰ বাবে সেই ঘৰটো নিতুমণি শইকীয়া থকাৰ যোগ্যতা নাইকিয়া হৈ গ'ল নেকি? যদি তেওঁ সেই ঘৰটো পোৱাৰ যোগ্যতা নাই, তেন্তে তেওঁক কেতিয়াবাই সেই ঘৰটোৰ পৰা খাৰিজ কৰি দিব লাগিছিল। আজি চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰাৰ বাবে তেওঁৰ ঘৰটো খাৰিজ কৰা কিয় হ'ল? এইটো সঁচাকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু অসমৰ ৰাইজে বুজিবলৈ বাকী নাই যে যিয়ে মাত মাতে তেওঁৰ বিপক্ষেই কিছুমান ষড়যন্ত্ৰ কৰি
তেওঁৰ বিপক্ষে একশ্যন লোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে? এয়া গণতন্ত্ৰৰ হত্যা নহয় জানো? সমাজত ঘটি থকা সঁচা কথাবোৰ দোষী হ'লেও যে ক'ব নোৱাৰিব, এইটো সংবিধানে দিয়া অধিকাৰ নহয় জানো? সংবিধানে যদি বাক স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ দিছে, সংবিধানে যদি চৰকাৰ এখন হওক বা আন যিয়ে মানুহ নহওক কিয় এখন চৰকাৰ হয়, চৰকাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সেই নেতাসকলৰ ভ্ৰষ্টাচাৰ, নেতাসকলৰ দুৰ্নীতিপৰায়ণ কথাবোৰ, নেতাসকলৰ দুখ গুণবোৰ আঙুলিয়াই দিয়াটোৱেই হৈছে এজন প্ৰকৃত সাংবাদিকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। আৰু মই ভাবোঁ নিতুমণি দাই সেইখিনিয়ে কৰিছিল। যদি নিতুমণি দাই সেই নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য পালনৰ নামত যদি কৰা কথাখিনি নিৰপেক্ষ নহয়, তেওঁ যদি সেয়া ভুল কৰিছে, তেন্তে গণতন্ত্ৰক হত্যা জোৰ জবৰদস্তি কৰা হৈছে বুলি মই আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে ক'ব বিচাৰিম। গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক অপমান কৰা হৈছে বুলি মই ক'ব বিচাৰিম। আজি ইমান সাংবাদিক আছে, টিভি চেনেল আছে, প্ৰত্যেক টিভি চেনেল সাংবাদিকসকলৰ ভিতৰত বহু সাংবাদিক এনেকুৱা সেই ঘৰটোত আছে, কাৰো প্ৰতি সেই একশ্যন লোৱা হোৱা নাই। কিন্তু নিতুমণি শইকীয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই একশ্যনটো কিয় লোৱা হৈছে, এই অসমৰ ৰাইজে হয়তো বুজিবলৈ বাকী নাই। গতিকে আইন সকলোৰে বাবে সমান হোৱাটো বিচাৰিছোঁ বা হ'ব লাগে। যদি আইন সকলোৰে বাবে সমান হ'ব নোৱাৰে, তেন্তে এই ভাৰতবৰ্ষত এই যিখন সংবিধান, এই সংবিধানে দিয়া সেই অধিকাৰ, সেই দায়িত্ব, সেই কৰ্তব্যবোৰ নাগৰিকে সম অধিকাৰ পাইছে নে নাই, সেয়া হয়তো অসমৰ ৰাইজে বিবেচনা কৰিব, বিচাৰ কৰিব। সংবিধানৰ অধিকাৰ সকলোৱে পোৱা উচিত, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে। আৰু মই ভাবোঁ চৰকাৰৰ দুখ গুণবোৰ আঙুলিয়াই দিব পৰাটো এজন প্ৰকৃত সাংবাদিকৰ দায়িত্ব, ধৰ্মৰ কৰ্তব্য হ'ব লাগে। আৰু তেনেকুৱা সাংবাদিক যদি নিৰপেক্ষ নহয় বুলি ক'ব বিচাৰে, চৰকাৰৰ প্ৰতিটো কথা ভাল হয় হুজুৰ কৰি থকা সকল যদি নিৰপেক্ষ বুলি ক'ব বিচাৰে, সেইসকল যদি প্ৰকৃত সাংবাদিক, তেনেহ'লে সাংবাদিকতাৰ নামত এওঁলোক হালধীয়া সাংবাদিক বুলি ক'ম, সাংবাদিক নহয় সাংবাদিক বুলি ক'ম তেওঁলোকক। আচলতে এই অসমত সাংবাদিকৰ প্ৰয়োজন নাই, সাংবাদিকৰ প্ৰয়োজন আছে নিতুমণি দাৰ দৰে। নিতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়া একেমুখে আমি স্বীকাৰ কৰিম, তেওঁ এজন সৎ, নিৰপেক্ষ আৰু সততাৰ পক্ষত থাকি কাম কৰা এজন সাংবাদিক। মই ভাবোঁ অকল এয়া নিতুমণি দাৰ ক্ষেত্ৰতে হোৱা নাই, এনেকুৱা বহু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিসকলে মাত মাতে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতে একশ্যন লোৱা হয়, কবিতা লিখিলে জেলত ভৰোৱা হয় বা বিভিন্ন কিছুমান কথা ক'লে সেইজন মানুহৰ বিপৰীতে একশ্যন লোৱা দেখা যায়। গতিকে অসমৰ ৰাইজ মই ভাবোঁ মাৰ বান্ধি ওলাব লাগে, অসমৰ ৰাইজ একগোট হ'ব লাগে। কাৰণ এয়া আজি নিতুমণি দাৰ লগত হোৱা ঘটনা নহয়, গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ লগত হোৱা ঘটনা। কাৰণ সাংবাদিক হিচাপে যদি নিতুমণি দাক অপমান কৰিছে, তেতিয়াহ'লে অকল নিতুমণি দাক অপমান কৰা নাই, গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক অপমান কৰা হৈছে। প্ৰত্যেক সাংবাদিকে এই ক্ষেত্ৰত মাত মতা উচিত বুলি মই ভাবোঁ। আৰু সকলোৱে একগোট হৈ এই ক্ষেত্ৰত বিচাৰ বিবেচনা কৰক আপোনালোকে, যে সত্য আৰু ন্যায়ৰ পক্ষত মাত মতাটো ভুল নেকি। সত্য আৰু ন্যায়ৰ পক্ষত মাত মতাৰ বাবে আজি নিতুমণি দাৰ লগত যিবোৰ হৈছে বা যিবোৰ ঘটিছে, এয়া কিমান দূৰ যুক্তিসংগত বা প্ৰাসংগিক কথা। বৰ্তমান সমাজখনত সুস্থ বাতাবৰণ এনেকৈ হ'ব বুলি আপোনালোকে ভাবিব পাৰেনে? যদি নোৱাৰে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি মতামত দিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব। শেষত মই ক'ব বিচাৰিম, নিতুমণি দা কাৰো দালালি কৰা নাই। নিতুমণি দাই যিবোৰ কৈছে সঁচা ছবিবোৰ ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। নিতুমণি দাই কাকো হয় হুজুৰ কৰি তেল মালিচ কৰি থকা বিধৰ মানুহ নহয়। নিতুমণি দা এজন নিঃসন্দেহে সৎ আৰু নিৰপেক্ষ সাংবাদিক। আৰু নিৰপেক্ষ আৰু সৎ সাংবাদিক কাক কয় আপোনালোকে নিতুমণি দাৰ টক শ্ব'বোৰ চালেই বুজিব পাৰিব। আজিৰ যুগত যিটো নেকি আপুৰুগীয়া হৈ পৰিছে, দুটামান টকাৰ লোভত পৰি বহু সাংবাদিক আমি দেখিছোঁ চৰকাৰৰ কেৱল ভালেই গুণ গাই থাকে, ভাল গুণেই গাই থাকে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া, ভূঞা সাংবাদিক, হালধীয়া সাংবাদিক, তেওঁ পিছ পৰি থকা নাই। প্ৰত্যেকেই জানে যে ভালক ভাল আৰু বেয়াক বেয়া বুলি ক'ব পৰা আচল দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য পালন কৰাজনহে মই ভাবোঁ প্ৰকৃত নিৰপেক্ষ সৎ সাংবাদিক।